So good morning to all. Welcome in the first lecture of pericyclic reaction. પ્રેક્ટિકલ માટે તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવે એ પ્રમાણે તમારે આવવાનું છે, બરોબર? વોટ એવર ઇન્સ્ટ્રક્શન ઇઝ ગિવન ટુ યુ ઓન ધેટ વે યુ હેવ ટુ ફોલો. ઇન્સ્ટ્રક્શન તમને આપી દેવામાં આવશે એ પ્રમાણે તમારે આવવાનું છે પ્રેક્ટિકલ માટે. હવે જો અહીંયા ઓલરેડી તમને સ્લાઇડ તો વિઝ્યુલાઇઝ થતી હશે, but very important things which we have to check is whether pen reaction is shown or not. હું એ જે પેનથી લખું છું એ આવે છે કે નહીં એ તમારે મને કહેવાનું છે, બરોબર? વોટ એવર થિંગ્સ પેન રિએક્શન દેખાય છે, યસ ઓર નો? પેનથી મેં હાઇલાઇટ કરેલું છે, સો યુ જસ્ટ ચેક ઇટ whether it is okay or not. So pericyclic reaction, one of the important unit, no fine, કારણ કે એ થોડો ઇસ્યુ રહેતો હશે એટલા માટે જ થોડું સ્ક્રીન શેરિંગ ઓપ્શન છે એને મારે અગેન ચેક કરવું પડશે. નો પ્રોબ્લેમ, એનીવે દેખાય છે ફાઇન. ઉપર છે જ, મેં જો રેડ કલરથી સિલેબસ ઉપર અંડરલાઇન કરેલ છે, દેખાય છે ને? હશે જ, મને અહીંથી જોવા મળે છે ને. So see, pericyclic reactions, especially today is the first lectures, semester 4 organic chemistry, 507 paper, that is advanced organic chemistry, pericyclic reaction. So if you coming to syllabus, then your syllabus comprise first introduction of pericyclic reaction. See, this is one of the important unit in competitive exam also. Whatever the competitive exams that you are going to study or you are going to appear, so see, this is one of the important unit which comprise introduction part, classification of pericyclic reactions, બધા જે reactions છે એનો classifications, stereochemistry, this is very important concept in pericyclic reaction. ત્રણ theory જોવાની છે. First one is molecular orbital symmetry theory, MO theory. Molecular orbital symmetry theory, frontier orbital of, એમાં આપણે સ્ટડી કરવાનો છે ઇથિન મોલિક્યુલનો FMO approach, 1,3-butadiene, 4pi electron system, 1,3,5 hexatriene and allylic system. આટલી વસ્તુ સ્ટડી કરવાની છે. On the basis of this, we will going to learn FMO approach, frontier molecular orbital approach, perturbation molecular orbital approach, PMO approach to cycloaddition reaction and electrocyclic reaction. આ બંને રિએક્શન માટે cycloaddition અને electrocyclic reaction, બંને રિએક્શન માટે આ બંને એપ્રોચ છે સ્ટડી કરવાના છે. Generalization of Woodward-Hoffmann rule, that is also very important for both the reaction, electrocyclic and cycloaddition. Sigmatropic rearrangement study કરશું. Two types of addition, two types of shift, suprafacial and intrafacial shift. Then stereoselectivity in sigmatropic reaction, especially hydrogen stereoselectivity, enantioselectivity in pericyclic reaction. આટલી વસ્તુ છે આપણે ડિટેલમાં લર્ન કરવાની છે. So see, this is introductory part of, this is a syllabus of this unit. Now first, so we're going to start pericyclic reaction. Now what is pericyclic reaction? The first question is, what is pericyclic reaction? What is it? What is pericyclic reaction? So pericyclic reaction is nothing but it is a game of p orbital. Basically, pericyclic reaction is a game of p orbital. P orbital play important role.
So in pericyclic reaction, see, two words it is coming from. One is peri and another one is cyclic. These are the two important words, and these two are the two Japanese words. Pericyclic word is coming from two Japanese word. કયા કયા બે જાપાનીઝ વર્ડ્સ છે? So one is peri, another one is cyclus, જેને આપણે સાયક્લિક કહીએ છીએ. અને પેરી એટલે રિંગ, પેરીફેરી એટલે બહારનો ભાગ. પેરી એટલે આપણે કહેતા હોય ને પેરીફેરી એટલે બહારની સાઈડ, બોર્ડર જે કહેવાય, that is called periphery. So pericyclic reaction is nothing but it means periphery of the ring. અને જો શોર્ટમાં કેવું હોય તો periphery of the ring. પેરી એટલે બહારની સાઈડ, અને સોરી પેરી એટલે બહારની સાઈડ, પેરીફેરી ઓફ ધી રિંગ. અહીંયા જે રિએક્શનમાં જે એટમ ઇન્વોલ્વ થશે એ પેરીફેરી પર હશે, અથવા જે ઇલેક્ટ્રોન ઇન્વોલ્વ થશે એ પેરીફેરી પર હશે, એ જ ઇન્વોલ્વ થશે, એ જ બોન્ડ બ્રેકિંગ અથવા બોન્ડ ફોર્મિંગમાં ઇન્વોલ્વ થશે. સો પેરીસાયક્લિક રિએક્શન મીન્સ ઇટ ઇઝ a reaction which is taking place using transition state. So transition state is formed at periphery of the ring. Here acyclic transition state is formed at the periphery of the ring. રિંગની બહારની સાઈડ જે ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ બને, that is called pericyclic reaction. ટૂંકમાં કહીએ તો આ રિએક્શનમાં ઇન્વોલ્વ બોન્ડ બ્રેકિંગ એન્ડ બોન્ડ ફોર્મિંગ. બોન્ડ બ્રેકિંગ એન્ડ બોન્ડ ફોર્મિંગ ટેક પ્લેસ. બંને એકી સાથે જ થતું હોય, ટેક પ્લેસ અવારાફરતી, ટૂંકમાં સાથે જ થાય, સાઇમલ્ટેનિયસલી. Bond breaking and bond forming take place simultaneously at the periphery of the ring. So this is you can called pericyclic reaction. Basically, see, this pericyclic reaction is nothing but two phenomenon which is take place, bond breaking and bond forming at the periphery of the ring. What are its characteristics? Chat box में લખો જે કઈ characteristic ખબર હોય તો. What are the characteristics of pericyclic reaction? It is concerted reaction. Concerted no meaning થાય single step. It is a concerted reaction, single step reaction. This is first characteristic. What is second characteristic? Generally તમે organic chemistry માં different reactions જોયા હશે. You have studied the different reaction in organic chemistry which having it may having some intermediate like carbocations, carbanions, all this is there. બરોબર, ધારા required light or heat, એ બરોબર છે, but it is one of the characteristic. એટલે એની characteristic જે છે it involve concerted mechanism, એટલે એક જ સ્ટેપમાં પૂરું થાય reaction.
नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन. જે કાર્બોકેટાયન્સ કાર્બેનાઇન્સ ઓર્ગેનિક રિએક્શનમાં ઇન્ટરમીડિએટ જોવા મળતી હોય એવી ઇન્ટરમીડિએટ પેરીસાયક્લિક રિએક્શનમાં ન હોય. સો નો ઇન્ટરમીડિએટ such as કાર્બોકેટાયન કાર્બેનાયન ફ્રી રેડિકલ એટસેટ્રા. એક પણ ઇન્ટરમીડિએટ આમાં ન હોય. નો ઇન્ટરમીડિએટ is formed during reaction. This is one of the important characteristic. એક જ સ્ટેપમાં કારણ કે રિએક્શન પૂરું થાય. It follow zero order kinetic. રિએક્ટરના કોન્સન્ટ્રેશન પર રેટ ડિપેન્ડ્સ ના હોય. It follow તમામ પેરીસાયક્લિક રિએક્શન છે it follow zero order kinetic. અહીંયા સ્પેશિયલી હું લખી દઉં છું વર્ડ ફોટો રિએક્શન. એટલે રિએક્શન વિચ ઇઝ ઇનિશિએટેડ બાય એચ ન્યુ. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. ફોટો રિએક્શનની વાત છે. ઇટ ફોલો ઝીરો ઓર્ડર કાઇનેટિક. પહેલા રિએક્શન તો કોઈ પણ હોઈ શકે બટ ઇટ ફોટો રિએક્શન ઇઝ ફોલો ઝીરો ઓર્ડર કાઇનેટિક. Doesn't require any reagent. No requirement of any reactant or reagent to initiate pericyclic reaction. જે રીતે આપણે કેટલિસ્ટ ઘણા રિએક્શનનો યુઝ કરતા એવું આમાં કોઈ જ વસ્તુની જરૂર નથી. These reactions are simply initiated by જે અમને ધારાએ જવાબ આપ્યો. These reactions are simply initiated by. આ reactions generally જે છે it is simply initiated by heating. હીટ કરવાથી તેને થર્મલી કહેવાય. or you can say thermally or by photochemically. That is initiated using sunlight. So these are the very important characteristic of these reactions. હજી આમાં આપણે જો એડ કરીએ so it does not require any solvent. These reactions are independent on the nature of solvent and nature of catalyst. એ બે જો characteristic એડ કરવી હોય so it is independent on nature of solvent and catalyst, and it is stereoselective. It is stereospecific પણ હોય અને stereoselective પણ હોય. It is stereospecific. So these are the very important characteristic of pericyclic reaction. So this is about introduction of pericyclic reaction. Now types of pericyclic reaction. Next topic is types of pericyclic reaction. Now you tell me the types of pericyclic reaction. કયા કયા ટાઈપના pericyclic reaction તમે જાણો છો? Which are the main types of pericyclic reaction? કેટલા પ્રકારના હોય? There are how many types of pericyclic reaction?
बोलो जो કેટલા પ્રકારના હોય પેરીસાયક્લિક રિએક્શન અથવા તમને ખબર હોય એક્ઝામ્પલ આપો there are see 4 type of પેરીસાયક્લિક રિએક્શન કયા કયા એ કઈ ખબર છે કયા કયા બોલો 4 type the first one is cycloaddition good પછી anybody other please electrocyclic reaction second one is cycloaddition ચાલો આ ટાઈપ આ સિવાય થર્ડ ટાઈપ કોઈને ખબર છે મનુષ ડિલસોલ્ડર કેમાં આવે એ ટાઈપ્સ ઓફ રિએક્શન કહેવાય ડિલસોલ્ડર કયા ક્લાસમાં આવે સાયક્લોએડિશનમાં આવે થર્ડ ટાઈપ ઇઝ સિગ્માટ્રોપિક રિએક્શન and fourth one is બરોબર cycloaddition third one is sigmatropic and fourth one is group transfer reaction જેમાં in reaction આવી જાય જેની અંદર ઓલરેડી ઇન રિએક્શન્સ છે આવી જ જશે ગ્રુપ ટ્રાન્સફર રિએક્શન હવે અત્યારે આપણે ખાલી જો શોર્ટમાં જોઈ લઈએ પછી હું આ બધા રિએક્શન્સ થિયરી એપ્રોચ પછી ડિટેલમાં લઈશ ઇલેક્ટ્રોસાયક્લિક કોને કહેવાય પહેલા એ જોઈ લઈએ બરોબર પછી હું ઓલરેડી એને ડિટેલમાં લેવાનો જ છું વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોસાયક્લિક સો સી ઇલેક્ટ્રોસાયક્લિક રિએક્શન ઇઝ નથિંગ બટ molecular cyclization of conjugated polines it is intra એટલે within molecule એક જ મોલિક્યુલ ની અંદર intramolecular એક જ મોલિક્યુલ ની અંદર intramolecular cyclization of polines intramolecular cyclization of polines under energy source is either thermally or it is photochemically कोई पण सोर्स होय gives cyclic product gives cycloaddition product or vice versa આનો મીનિંગ આવો થાય કે intramolecular cyclization of cyclic compound into polines intramolecular cyclization of polines આમાં મેં લખ્યું હતું એના બદલે રિવર્સ થઈ જાય બંને રિએક્શન્સ છે એને પેરીસાયક્લિક કહેવાય ફોર એક્ઝામ્પલ જો આ પોલિન્સ છે બ્યુટાડાઇન છે 1,3 બ્યુટાડાઇન ઇટ ઇઝ પોલિન્સ તો આપણે આ રીતે એરો શોઝ મોમેન્ટ ઓફ 2 ઇલેક્ટ્રોન આ બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે આ બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે સો યુ વિલ ગેટ સાયક્લિક પ્રોડક્ટ આઈધર થર્મલી ઓર ફોટોકેમિકલી આ રીતે પ્રોડક્ટ મળશે અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવી જશે તો અહીંયા જો આ મોલિક્યુલ્સમાં પાઈ બોન્ડ્સ 2 છે સિગ્મા બોન્ડ્સ કેટલા છે સિગ્મા બોન્ડ
પાઈ બોન્ડ 2 છે, સિગ્મા બોન્ડ કેટલા છે? So pi bonds are okay. 3 sigma bond. Good, Dhruvil. 3 sigma. Very good research. So it has 2 pi bond and 3 sigma bond. Now what's about product cyclobutene? એમાં કેટલા સિગ્મા બોન્ડ અને પાઈ બોન્ડ છે? pi bond is only 1. Sigma bond is 4. બરોબર 4. એટલે that means one sigma bond is converted, one pi bond is converted to sigma bond, or you can say 2 pi electron is converted to sigma electron. So conversion of sigma electron to pi electron or pi electron to sigma electron, it is called pericyclic. આને પણ pericyclic જ કહેવાય, યાદ રાખજો. Conversion of sigma electron to pi electron, or you can say pi electron to sigma electron, it is also called pericyclic. So look at here, this is, અહીંથી જો નંબર આપશો તો 6 કાર્બન છે. It is called one number પર ડબલ બોન્ડ છે. It is called 1 3 5. ત્રણ કાર્બન પર ડબલ બોન્ડ છે. So it is called 1 3 5. ટોટલ 6 કાર્બન છે. It is 1 3 5 hexatri. This is nothing but 1 3 5 hexatri. When you react it either thermally or photochemically, આ બોન્ડ અહીંયા આવી જશે. જો આ બે વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, જો 1 અને 6 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ બનશે. આમ સિંગલ બોન્ડ સાયક્લિક સિસ્ટમ બની જશે. 1 અને 6 વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ બનશે. નવો ડબલ બોન્ડ 2 અને 3 વચ્ચે આવશે. અહીંયા 3 અને 4 વાળો ડબલ બોન્ડ જે છે, it is converted to single bond. New double bond is formed between 4 and 5. So you will get this product via 6 member transition state. જો આને તમે ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટના ફોર્મમાં જુઓ તો વધારે ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ 1 અને 6 વચ્ચે નવો બોન્ડ બને છે. એ બોન્ડ બનતો એને ડોટેડ લાઇનથી બતાવવું પડે. 1 અને 2 વચ્ચે જે ડબલ બોન્ડ છે એ બ્રેક થાય છે, એને ડોટેડ લાઇન વચ્ચે બતાવવાનો. 2 અને 3 વચ્ચે નવો બોન્ડ બને છે, એને ડોટેડ લાઇનથી બતાવવાનો. 3 અને 4 વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક થાય છે. 4 અને 5 વચ્ચે નવો બોન્ડ બને છે. 5 અને 6 વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક થાય છે. So this reaction proceed via 6 member transition state. This reaction proceed via 6 member transition state. So in short, see, this is called electrocyclic reaction. આપણે શોર્ટમાં જોવાનું છે અત્યારે, પછી હું ડિટેલમાં સ્ટડી કરાવવાનું છે આ બધા રિએક્શન. પણ એ આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ થિયરી પાર્ટ ઓફ ધીસ યુનિટ, cycloaddition reaction. Second one is cycloaddition reaction. Diels-Alder આનો એક્ઝામ્પલ છે cycloaddition reaction નો. પણ અહીં યાદ રાખજો, આ એડિશન છે એટલે બે વસ્તુને એડ કરવી પડે. ઇલેક્ટ્રોસાયક્લિકમાં આપણે એક જ કમ્પાઉન્ડ યુઝ કરતા હતા, પણ અહીંયા એડિશન છે એટલે બે વસ્તુને એડ કરવી પડે. સો ઇટ ઇન્વોલ્વ કમ્બાઇનેશન ઓફ 2 અનસેચ્યુરેટેડ મોઇટી. ઇટ ઇન્વોલ્વ combination of 2 unsaturated moiety, એટલે pi electron system. To give cyclic addition product, એને શોર્ટમાં એડક્ટ કહેવાય, સાયક્લિક એડક્ટ.
addition product. To give cyclic adduct under thermal or photochemical condition, energy source कोई पण હોઈ શકે. આમાં પણ ઘણી બધી ટાઈપ્સ આવે, સુપરા એડિશન ને એ બધું, ઇન્ટ્રા સુપરા, પણ એ બધું આપણે પછી જોશું. રિવર્સ ઓફ સાયક્લો એડિશન રિએક્શન ઇઝ કોલ્ડ રિટ્રો સાયક્લો એડિશન, જે આપણે ડિસ્કનેક્શનમાં જોશું. કોઈ પણ રિવર્સ વસ્તુ છે ને, એટલે કે રિંગ ઓપનિંગ થતી હોય, સાયક્લિકમાંથી ઓપન ચેન મળતું હોય, એને રિટ્રો સાયક્લો એડિશન કહેવાય. રિવર્સ ઓફ, જે રિટ્રો સિન્થેસિસ એટલે ડિસ્કનેક્શનમાં આપણે જોશું. રિટ્રો એટલે ડિસ્કનેક્શન, રિવર્સ. રિવર્સ ઓફ this reaction, reverse of cycloaddition reaction is called retro. એને કહેવાય retro cycloaddition. This is called retro cycloaddition. So look at its example. Suppose હું આ રીતે બે ઇથિનના મોલિક્યુલ્સને એડ કરું છું, તો આ રિએક્શનને pi2 પ્લસ pi2 સાયક્લોએડિશન કહેવાય. બે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન સિસ્ટમ છે, બે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા પણ તમને ખ્યાલ છે કે ઇટ વિલ ટેક પ્લેસ વાયા ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ. અત્યારે હું ફોટોકેમિકલ સોર્સ લખું છું, બટ ફોટોકેમિકલ કેમ આવી એક્ઝેક્ટ તમને ખ્યાલ આવી જશે જ્યારે હું થિયરી પાર્ટ ચલાવીશ પછી. આ બોન્ડ બ્રેક થશે, જો બને, અહીંયા નવો બોન્ડ બનશે. So it is take place via 4-member transition state, and it gives product cyclobutene. This is called cyclic adduct, addition product, and this is called 2 moles of ethene. એ જ રીતે હમણાં જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો માનું છે ડિલ-સાલ્ટર રિએક્શન, એ 4+2 સાયક્લોએડિશનનું એક્ઝામ્પલ છે. એટલે અહીંયા pi4 લખવું પડે પ્લસ pi2 લખવું પડે. 4+2 એ થર્મલી એલાઉડ હોય. pi4 પ્લસ pi2 ઇટ્સ એ થર્મલી એલાઉડ રિએક્શન. આમ તો અહીં થર્મલી ઉપર લખશું તો વધારે સારું રહેશે નીચે એરો કરતા. ઇટ્સ એ થર્મલી એલાઉડ 4+2 cycloaddition reaction, that is called Diels-Alder reaction, very familiar reaction, well known reaction. One of the important reactions. See, અહીંયા બોન્ડ આવી જશે. It gives cyclohexane as the product. Again see, it's a very important reaction. Dine react with dienophile, એ બધું આપણે ડિટેલમાં જોવાના છે. આ જે 2 pi ઇલેક્ટ્રોન છે આનો યુઝ થશે. So dine when react with dienophile, it gives cyclic product, cyclohexane. આમાં પણ ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ આવું જ થશે. આ બોન્ડ બ્રેક થશે, નવો બોન્ડ બનશે, આ બોન્ડ બ્રેક થશે, નવો બોન્ડ બનશે, આ બોન્ડ બ્રેક થશે, નવો બોન્ડ બનશે. It again involve 6-membered transition state. So this is, you can call second type of reaction, that is called cycloaddition. Now third type of reaction is called sigmatropic reaction. See, sigmatropic reaction is a very important reaction. It involves migration of sigma bond within pi framework. Under thermal or photochemical condition.
સીન શોર્ટ પોલિન્સ હોય ને એમાં ગ્રુપ માઇગ્રેશન ટેક પ્લેસ. ગ્રુપ ઓર એટમ can migrate from sp3 કાર્બન. આ ખાસ યાદ રાખજો, સિંગલ બોન્ડ વાળા કાર્બન પરથી જ માઇગ્રેટ થાય. sp3 કાર્બન ટુ sp2 કાર્બન ઓફ પોલિન. કેવી રીતે ડિસાઇડ કરી શકાય સિગ્માટ્રોપિક રિએક્શન કયું છે? તો જે બોન્ડ બ્રેક થતો હોય એની બંને બાજુ કેટલા એટમ ચેન્જ થાય એના પરથી સિગ્માટ્રોપિક રિએક્શનનો પ્રકાર ડિસાઇડ કરી શકાય. સો ટાઈપ્સ ઓફ સિગ્માટ્રોપિક રિએક્શન is decided from types of sigmatropic reaction or you can say names of sigmatropic reaction is decided by number of atoms or center changed on both the side of bond which undergoing to break. જે બોન્ડ બ્રેક થતો હોય એની બંને બાજુ કેટલા એટમ ચેન્જ થાય છે એના આધારે તમારે એને સિગ્માટ્રોપિક રિએક્શન્સ જે છે એનો પ્રકાર એ ટાઈપ્સ છે નક્કી કરી અને કહેવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. સપોઝ યુ આર હેવિંગ સી પોલિન્સ, ડબલ બોન્ડ, અગેન સિંગલ બોન્ડ, અગેન ડબલ બોન્ડ, સિંગલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ. This is 1 2 3 4 5 6 7. અહીંયા સપોઝ કોઈ ગ્રુપ છે G પર, એ કયા કાર્બન પર છે ગ્રુપ? sp3. હવે આ ગ્રુપ છે ને એને હું સપોઝ અહીંયા લાવું 3 નંબર પર. જુઓ, એટલે sp2 કાર્બન પર, આ sp2 કાર્બન છે. આ ગ્રુપને હું 3 નંબર પર લાવું તો આ બોન્ડ અહીંયા આવી જશે. આ બોન્ડ બ્રેક થશે તો જ ગ્રુપ ત્યાં જશે. આ બોન્ડ બ્રેક થશે. સો you are getting see this type of product. અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવી જશે 1 અને 2 ની વચ્ચે, અને 3 પર ગ્રુપ આવી જશે. જ્યાં ગ્રુપ આવી જાય ને કાર્બન sp3 માં કન્વર્ટ થઈ જાય. 3 પર ગ્રુપ આવી ગયું. બીજો જે પાર્ટ છે આખો પોલિન્સનો એ એઝ ઇટ ઇઝ લખીશું. તો આને આ બોન્ડ આ રિએક્શન જે છે એમાં કાર્બન નંબર 1 જે sp3 છે, જો ત્યાંથી ગ્રુપ માઇગ્રેટ થાય છે એટલે sp3 કાર્બન બ્રેક થાય છે, અને 3 નંબર પર આવે છે એટલે sp3 માં કન્વર્ટ થાય. 4 અને 5 ની વચ્ચે ડબલ બોન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ, બાકીનો પાર્ટ ચેન્જ થતો નથી. તો આ બોન્ડ બ્રેક થયો છે એની ઉપર કેટલા સેન્ટર ચેન્જ થયા અને નીચે કેટલા સેન્ટર ચેન્જ થયા? ચાલો, એબો પાર્ટ ઓફ ધીસ બોન્ડ બ્રેક, હાઉ મેની સેન્ટર is undergoing to change? એવું નહીં કેટલા પાઈ છે ને કેટલા 4 ને એ નહીં. જે બોન્ડ બ્રેક થાય છે એની બંને બાજુ, આ બોન્ડ બ્રેક થઈ છે એની ઉપર બાજુ જે એક જ છે, નીચેના બાજુ જો 3 પાઈ સેન્ટર છે, 3 કાર્બન મેં લખ્યા છે. આ બાજુ અહીંયા 3 પાઈ સેન્ટર છે, અહીંયા 3 પાઈ સેન્ટર છે, અને આ બાજુ 1 છે. ટોટલ 1 સેન્ટર અફેક્ટ થાય છે. આ બાજુ 3 સેન્ટર અફેક્ટ થાય છે. તો આ રિએક્શનને 1,3 સિગ્માટ્રોપિક કહેવાય. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ 1,3 સિગ્માટ્રોપિક રિએક્શન.
આમ નામ અપાય. જે બોન્ડ બ્રેક થતો હોય એની બંને બાજુ કેટલા સેન્ટર ચેન્જ થાય છે એ પ્રમાણે નામ આપવાનું. સપોઝ હું આ ગ્રુપ જે જી છે એને માઇગ્રેટ કરીને અહીંયા 5 નંબર પર લાવું છું તો શું થશે? સપોઝ આઈ એમ ટેકિંગ ધીસ ગ્રુપ ફ્રોમ એટમ નંબર 1 ટુ એટમ નંબર 5, તો આ બોન્ડ અહીંયા આવી જશે, આ બોન્ડ પણ અહીંયા આવી જશે. તો આ રીતે આવશે. જો 1 અને 2 ની વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, 2 ને 3 ની વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ, બરાબર. sp3 કાર્બન ઇઝ નાવ કન્વર્ટેડ ટુ sp2. ત્રણ અને 4 ની વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, ફરી 5 ઉપર જ ગ્રુપ આવશે ડબલ બોન્ડ વાળા કાર્બન પર, ફોર્થ પર ના આવે, અહીંયા જી આવશે. વેરી ગુડ. આ રિએક્શનને કહેવાય 1,5 સિગ્માટોપિક. ગુડ. આ રીતે નામ અપાય. જે બોન્ડ બ્રેક થતો હોય એની બંને બાજુ કેટલા એટમ ચેન્જ થાય છે? અને સપોઝ I am taking this group G from carbon number 1 to carbon number 7. આ G જે છે ને એને કાર્બન નંબર 1 થી આપણે 7 પર લાવીએ, આ અહીંયા આવી જશે, બાકી બધું એ જ રીતે. તો એક કેસમાં 1 અને 2 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, 3 વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ, ફરી 4 અને 3 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, સિંગલ બોન્ડ, 5 અને 6 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, સિંગલ બોન્ડ, અહીંયા G આવી જાય. So what we call this reaction? It is called, આને શું કહેવાય? It's a 1,7 સિગ્માટોપિક. ગુડ. જે બોન્ડ બ્રેક થાય એની બંને બાજુ કેટલા એટમ ચેન્જ થાય છે? એ રીતે એને નામ આપવાનું, બરોબર. 1,7 સિગ્માટોપિક. ગુડ નિશા, માનુષ, વેરી ગુડ. તો હું આવા જ એક્ઝામ્પલ બીજા લખું છું, તમારે મને જોઈને કહેવાનું છે આ એક્ઝામ્પલ. See, this is a 1,5-ડાઇન. 1 અને 5 પર ડબલ બોન્ડ છે. This is a 1,5-ડાઇન. આ રીતે રિએક્શન્સ આપશે. જુઓ, 1,5-ડાઇન, if you carry out reaction of 1,5-ડાઇન, આ અહીંયા ડબલ બોન્ડ બનાવશે, આ બોન્ડ અહીંયા આવી જશે, આ અહીંયા નવો બોન્ડ બનાવશે. 3 અને 4 વાળો બોન્ડ બ્રેક થશે, નવો બોન્ડ 1 અને 6 વચ્ચે બનશે. 1 અને 6 વચ્ચે અહીં નવો બોન્ડ બન્યો, 3 અને 4 વાળો બોન્ડ બ્રેક થયો. આ કયા પ્રકારનું રિએક્શન છે? What we call this reaction? કયા સિગ્માટ્રોપિક ટાઈપનું રિએક્શન કહેવાય આને? ઘણાને એવું હશે કે અમે માઇક ચાલુ કરી અને અમે લેક્ચર ભરી દેશું, બરાબર, પણ એને ખબર નથી કે એ લોકો એને ઓલું બનાવે. લેક્ચર એટેન્ડ ન કરો કે અમે તમારી એટેન્ડન્સ પરથી એક્શન લઈને તમને એક્ઝામમાં એપિયર નહીં થવા દે, તમારા માર્ક્સ કાપી લેશું, કે એવું કંઈ બનવાનું નથી. ઇટ ઇઝ એ ટોટલી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ પ્રોગ્રામ, બરાબર. એટલે અમે ફક્ત જે ફેકલ્ટી હોય એ લેક્ચર્સ લેતા હોય, 10 સ્ટુડન્ટ્સ ભણે કે 50 ભણે એનાથી કોઈ ફરક ના પડે. લેક્ચર્સ અમારે લેવાનું હોય અને તમને જેટલું આવડે એટલું જ તમને ફાયદો થાય, કારણ કે રિટર્ન એક્ઝામ પણ આવી શકે. એટલે તમે ખોટાખોટ મોબાઈલ ચાલુ કરીને તમે 3 પ્રકારે તમારું નુકસાન કરો છો. એક તો રેડિયેશન તમને જે નુકસાન કરે, સેકન્ડ જે છે તમારો મોબાઈલ, તમે બેટરી એની જે છે બગડે, ઇન્ટરનેટ બગડે, બરાબર. આ બધું છે ને એ અનનેસેસરી જે વેસ્ટ થતો હોય, અને તમે એમએસસીમાં છો, એમએસસીમાં છો એટલે લગભગ તમે 22, 23, 24 વર્ષની ઉંમર હોય તમારી. આ ઉંમરે જો તમે આટલો આ બધી વસ્તુ છે એની તમને ખ્યાલ ના આવતો હોય તો તમને ઓલું બનાવો છો, એવું કહેવાય. એટલે બેટર છે કે તમારે જો લેક્ચર્સ એટેન્ડ કરવો હોય તો કાંઈક સમજાય તો એટેન્ડ કરવાનો લોગિન થઈને, બાકી કોઈ મિનિંગ નહીં એનો. એનીવે, સી ધીસ ઇઝ a 1,5-ડાઇન may undergo 3,3 સિગ્માટોપિક. આ જો આ બોન્ડ બ્રેક થઈ છે, કેમ 1,6 લખો છો બધા? જોતા નથી ખ્યાલ આવતો? આ બાજુ 3 એટમ ચેન્જ થઈ છે, 1 અને 2 ઉપર ડબલ બોન્ડ છે, અહીંયા સિંગલ બોન્ડ થઈ ગયો.
1 અને 2 પર ડબલ બોન્ડ છે, એ સિંગલ બોન્ડ થઈ ગયો, બરોબર. પછી 2 અને 3 વચ્ચે એ સિંગલ બોન્ડ છે, અહીંયા જો ડબલ બોન્ડ થઈ ગયો. તો આ બાજુ 3 સેન્ટર ચેન્જ થયા, આ બાજુ પણ 3 સેન્ટર ચેન્જ થઈ જાય. 4 અને 5 વચ્ચે ડબલ બોન્ડ થઈ જાય છે, 5 અને 6 વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ. હવે કઈ એક્ઝામ આવી જશે ખ્યાલ નહીં આવે, સ્લેટ પણ આવશે, તમારે આપવાનું થશે. એટલે હવે રીડિંગ કરજો, કોલેજે ખોટા ન જોતા આટા મારતા નહીં. એમએસસી વાળા 4th સેમ વાળા કોલેજે કોઈ દેખાવ જ ન જોઈએ. તમારું પ્રેક્ટિકલ હોય જે દિવસે બોલાવવામાં આવે તેથી જ આવવાનું. બાકી આપણે કોલેજ આવીને ખોટો સમય, ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ બરબાદ નહીં કરવાનો, બરોબર. એટલે તમે ખાસ 4th સેમ વાળા સ્ટુડન્ટ્સને હવે સમય બહુ ઓછો છે, ક્યારે એક્ઝામ આવી જશે કંઈ ખ્યાલ નહીં આવે, અને ખોટા તમે અહીં આટા મારશો કોલેજે, બરોબર. એ બધું તમારું પ્રેક્ટિકલ એ દિવસે આવવાનું તમારે, બરોબર. ખોટે ખોટ કોલેજે આટા મારીને સમય બગાડતા નહીં, બરોબર. 4th સેમ વાળા કોઈ કોલેજ જ ના દેખાવ જોઈએ, કારણ કે હવે એક્ઝામની બહુ વાર નથી. કંઈ એક્ઝામ આવી જશે, 15-20 દિવસનો સમય મળશે ને હજી આજથી પહેલું થિયરી લેક્ચર સ્ટાર્ટ થયો, તમે વિચારો. એટલે ખાસ તમે જે સિલેબસ મળે આ તે ફ્રી ટાઈમે વાંચો, 2-5 મિત્રો ભેગા થઈને ડિસ્કસ કરો. અમે બોલાવીએ તે દિવસે આવજો, કોઈ એક્ટિવિટી હોય, કોઈ બીજું કાર્યક્રમ હોય, અથવા તો જે દિવસે લેબોરેટરી હોય, કે અનનેસેસરી કોલેજે કોઈ આટ જ ન મારવો આવે. આ એક જે લોકો ખાસ સિન્સિયરલી સ્ટડી કરવાવાળા છે એમને રિક્વેસ્ટ છે. સો ઇટ્સ એ 3-3 સિગ્મા ટોપિક. જે બોન્ડ બ્રેક થાય છે એની બંને બાજુ 3-3 એટમ ચેન્જ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ વી કોલ્ડ 3-3 સિગ્મા ટોપિક. ખાસ યાદ રાખજો, એને 3-3 સિગ્મા ટોપિક કહેવાય. એન્ડ ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ કોપ રિએક્શન. ઇટ ઇઝ એ કોપ રિએક્શન. સી 3-3 સિગ્મા ટોપિક ઇઝ એ કોપ રિએક્શન. આ યાદ રાખજો, કોપ રિએક્શન છે. ઇટ ઇઝ થર્મલી એલોડ, હંમેશા થર્મલી જ એલોડ હોય. 1,5-diene undergoes reaction. આ યાદ રાખવાનું, 1,5-diene undergo reaction. આ 1,5-diene જ રિએક્શન આપે. 3 carbon 3-4 bond between carbon 3 and 4 will going to break. આ રિએક્શન ગમે ત્યારે 1,5-diene પેપરમાં દેખાય એટલે 3-3 સિગ્મા ટોપિક રિએક્શન જ વિચારવું પડે. Bond between C3 and C4 will break and new bond is formed between carbon 1 and 6. 1 અને 6 વચ્ચે નવો બોન્ડ બને, બરોબર. આ ખાસ રિએક્શનનો આઉટકમ છે. બહુ વધારે આપણે એમાં ડિટેલ, પણ આ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ. આની જો સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રીની વાત કરવાની છે પણ હું લાસ્ટમાં લઈશ, અત્યારે એમાં વધુ ડિટેલમાં નથી જતો. ક્લેઝન રિએક્શન્સ છે, આ બધું જે કોપ રિએક્શન્સ છે આને હું લાસ્ટમાં લઈશ. 4th રિએક્શન ઇઝ ગ્રુપ ટ્રાન્સફર રિએક્શન. જેને તમે ઇન રિએક્શન પણ કહી શકો, બરોબર. ગ્રુપ ટ્રાન્સફર રિએક્શન્સ છે એને ઇન રિએક્શન પણ કહેવાય. જનરલી જે છે હાઇડ્રોજન ટ્રાન્સફર થતો હોય ફ્રોમ વન પાઈ સિસ્ટમ ટુ અનધર પાઈ સિસ્ટમ. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ગ્રુપ ટ્રાન્સફર રિએક્શન. એસ્પેશિયલી એલાઇલિક હાઇડ્રોજન જે છે આ એલાઇલિક સિસ્ટમ કહેવાય. અહીંયા 3 હાઇડ્રોજન, એમાં આ હાઇડ્રોજન એલાઇલિક હાઇડ્રોજન કહેવાય. વેન ઇટ રિએક્ટ વિથ ધીસ આલ્કીન તો આડેનસલ્ફર ટાઈપ રિએક્શન થઈ ગયું. આ રીતે હાઇડ્રોજન ટ્રાન્સફર થશે. જો આ બોન્ડ બ્રેક થશે, અહીં નવો બોન્ડ બનશે, આ બે વચ્ચે બોન્ડ બનશે અને અહીંયા હાઇડ્રોજન આવી જશે, એરો પૂરો થશે એટલે આ રીતે થશે. જો અહીંયા જે છે આ બે વચ્ચે ડબલ બોન્ડ બની ગયો, આ સિંગલ બોન્ડમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો, આ સિંગલ બોન્ડ આ બે વચ્ચે બનશે અને અહીંયા હાઇડ્રોજન આવી જશે. આ હાઇડ્રોજન જે છે અહીંથી અહીંયા આવી ગયો છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઇન રિએક્શન. It is example of in reaction, જેને આપણે હાઇડ્રોજન ટ્રાન્સફર રિએક્શન કહીએ છીએ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન રિએક્શન. એક એટમ છે એ ટ્રાન્સફર થશે ફ્રોમ વન સાઇડ ટુ ઓર ફ્રોમ વન સેન્ટર ટુ અનધર સેન્ટર. સો સી ધીઝ આર ધી વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ રિએક્શન. હવે આપણે જે આ ચેપ્ટર્સ છે એનો ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરિટિકલ આસ્પેક્ટ જોવાનો છે અને પછી આપણે ડિટેલ્સમાં આ બધા રિએક્શન્સ છે સ્ટડી કરવાના છે,
first we are going to look at its theoretical aspect, જે different theories છે related to pericyclic reaction. Different theory જે છે behind this pericyclic reaction, આની વાત કરવાની છે. હવે એ જે થિયરી છે, અગત્યની જે થિયરી છે, જે તમારા સિલેબસમાં પણ આપેલ છે, એ થિયરીમાં ફર્સ્ટ વન ઇઝ FMO એપ્રોચ, ફ્રન્ટિયર ફક્તિયસ મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી. or you can say frontier fructuous molecular orbital approach. હવે જો આ એપ્રોચ જે છે એ પ્રકારનો એપ્રોચ છે કે જેની અંદર આ જે એપ્રોચ છે એની અંદર તમારે એનો મોલિક્યુલર ઓર્બિટલનો યુઝ કરવો પડે. આજે 3 લેટર પરથી આને શોર્ટમાં FMO એપ્રોચ પણ કહે છે, ફ્રન્ટિયર મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ એપ્રોચ. આમાં મોલિક્યુલર ઓર્બિટલનો યુઝ કરવો પડે, ફ્રન્ટિયર મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ્સ. So this is very important theory related to pericyclic reaction. Second one is Woodward. Woodward-Hoffmann correlation diagram. આપણે જો સિલેબસ જોશો તો પણ તમને ખ્યાલ આવશે. આ સિલેબસમાં પણ અહીંયા જે ડિફરન્ટ થિયરીઝ આપેલ છે, વુડવર્ડ-હોફમેન છે, FMO એપ્રોચ છે, બરોબર. આ પર્ટર્બેશન PMO એટલે પર્ટર્બેશન એપ્રોચ છે. આ બધી જ થિયરી આપણે 1 by 1 લર્ન કરવાની છે. સો સેકન્ડ વન ઇઝ this one, Woodward-Hoffmann correlation theory. Third one is Dewars perturbation molecular orbital approach. Perturbation molecular orbital approach. Woodward-Hoffmann correlation, perturbation molecular orbital approach. જેને PMO એપ્રોચ શોર્ટમાં કહેવાય. And fourth very important theory is that is theory related to, આમ તો 3 જ છે, પછી જે કન્સેપ્ટ આવશે પેલો આ 3 મેઇન થિયરી છે. પછી જે ખાસ અગત્યનો કન્સેપ્ટ છે એમાં મોબિયસ રૂલ ને એ બધું આવશે, એ પર્ટર્બેશન એપ્રોચમાં આવી જશે, એટલે અલગ ક્લાસની જરૂર નથી. સો 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે. There are 3 main important theory related to pericyclic reaction: FMO theory, frontier molecular orbital approach, Woodward-Hoffmann correlation diagram, and Dewars approach. આ 3 છે, આપણે 1 by 1 એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાની છે, લર્ન કરવાની છે. આજે હું સ્ટાર્ટ નથી કરતો, બટ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ આપણે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરશું આગળ. આ જે થિયરી છે ત્યાંથી FMO એપ્રોચ, બરોબર. આખો ટોટલી નવો ટોપિક છે એટલે ત્યાંથી જ આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. પ્રોબેબલી આવતીકાલે પણ લેક્ચર હશે જ તમારો મોર્નિંગ. આ નોટ્સ જે તૈયાર થશે એ તમને આપી દેશું. હું જે અત્યારે નોટ્સ લખું છું એ 2-3 લેક્ચર્સ ભેગા થાય એટલે એ નોટ્સ તમને ગ્રુપમાં હું PDF મૂકી દઈશ. આ ક્લાસ નોટ લખેલી હોય એટલે તમને એ લર્ન કરવામાં થોડું ઇઝી રહેશે.
તો આજથી લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરી દીધો છે. એ પ્રમાણે તમે પણ હવે તૈયારી કરવા માંડજો, કારણ કે ટાઈમ બહુ ઓછો છે આપણી પાસે અને એક્ઝામ્સ ક્યારે આવી જશે એનું નક્કી નથી. ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર? એટલે હવે આજથી તમે પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરી દો. તો પ્રિપરેશન આજથી સ્ટાર્ટ નહીં કરો તો પછી એક્ઝામ્સ ક્યારે આવી જશે એ ખ્યાલ આવશે નહીં. એટલે બેટર છે કે આજથી જ તમે પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરી દો. તમારે કોઈ ક્વેરી હોય સો આઈ વિલ એલો યુ ટુ અનમ્યુટ, so you can ask me your query, whatever is with you. Otherwise, I will take your attendance, then allow to leave you. પ્રશાંત, ભૂમિ, નિશા, ચૌધરી, મયુર, 2 3 4. આ કોણ છે લીવ CID.FE વાળો વ્યક્તિ? એ કોણ છે? એ કોણ છે ખબર છે? તમારું નામ લખતા હોય તો રીનેમ કઈ અટેન્ડન્સમાં એ પ્રમાણે આવશે, એટલા માટે પૂછું છું. તમે અનમ્યુટ થાવજો ભાઈ. Okay, so thank you very much for your patience. Thank you all. Now we stop the recording and stop the lecture here.